আমাৰ মিটিং সংবাদ মেলত অহা কাইলৈ যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী অসমলৈ 2 দিনৰ কাৰ্যসূচী লৈ ভ্ৰমণ কৰিব, সেই সম্পৰ্কত আজি এই সংবাদ মেল আয়োজন কৰা গৈছে। মই প্ৰথমে আমাৰ মাজত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আছে। মই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ AICC স্ক্ৰিনিং কমিটি চেয়াৰমেন প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীৰ 2 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত আমাক সকলক সম্বোধন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। जितेंद्र सिंह जी। धन्यवाद। श्री गौरव गोगोई जी, हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ विराजमान है हमारे सम्मानीय CLP लीडर देवव्रत जी साइकिया साहब, विराजमान AICC के हमारे सेक्रेटरी साहिबान निपुण बोरा जी, डॉक्टर विजय हुसैन साहब। जैसा कि अभी गौरव जी ने बताया कि माननीय प्रियंका गांधी जी जो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन हैं और उनके साथ जो उनके 3 स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, 3 सीनियर ऑब्जर्वर्स हैं, जिसमें श्री DK शिव कुमार जी, भूपेश बघेल साहब, बंधु तिर्की जी। दिनांक 19 तारीख यानी कल वो गुवाहाटी आ रहे हैं। लगभग 10 बजे वो गुवाहाटी पहुंचेंगे। सीधा एयरपोर्ट से मां कामाख्या मंदिर में जाने वाले हैं, वहां से आशीर्वाद लेंगे, आसाम की खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे और सीधा वहां से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस राजीव भवन आएंगे। वहाँ से उससे लगभग 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, दिन के 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक विभिन्न पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके साथ मीटिंग होगी। इस मीटिंग के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, APCC के ऑफिस बेयरर्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है, NSUI है, सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स जिसमें SC विभाग है, ST विभाग है, चाय बगान का विभाग है, आदिवासी विभाग है, लीगल विभाग है, बहुत सारे हमारे ऐसे 10-12 विभाग हैं जिनके साथ वो बैठक करेंगे। पहली बार आप देख रहे हैं कि जो प्रक्रिया रही है स्क्रीनिंग की, ऐसी प्रक्रिया आसाम ने पहली बार देखी है, जिसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे 3 साथी हैं, 3 मेंबर हैं, वो हर जिले के अंदर जा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वो विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है, जमीन की जो हकीकत है, उसकी जानकारी ले रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे तीनों मेंबर साहिबान लगभग 10 और 12 दिन पूरे आसाम में सदिया से लेकर और धुबरी तक हर जिले के अंदर वो जा रहे हैं और वहाँ से जो वो फीडबैक लेके आएंगे, वहाँ की जो पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना होगी, वो भावना के अनुरूप कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव के अंदर टिकट देने वाली है। तो हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रियंका गांधी जी का। ये उनका पहला दौरा है और जिसके अंदर सिर्फ संगठन का काम होगा। वो उनका हम सब आग्रह करते हैं और चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी समय समय पर यहाँ आती रहेंगी और प्रचार और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनका आगे हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, हमारे घोषणा पत्र के अंदर उनका एक बहुत बड़ा
हाथ रहेगा। वो हमें बताएंगी ग्राउंड लेवल की क्या क्या सिचुएशंस हैं, महिलाओं की खास तौर से क्या क्या परेशानी है, वो कांग्रेस पार्टी आगे अपने मैनिफेस्टो के अंदर जोड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब और डिटेल में बात करें। जितेंद्र सिंह डांगरिया उपस्थित थका विधायिनी दলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সাংসদ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, উপস্থিত থকা আমাৰ AICC তিনিগৰাকী সম্পাদকসকল, মনোজ চৌহান ডাঙৰীয়া, বিকাশ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, পৃথ্বীৰাজ সাথে ডাঙৰীয়া, বেদব্ৰত বৰা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ উপস্থিত থকা সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ চেষ্টা যে আমি স্ক্ৰিনিং প্ৰচেছ যিমান আমি সোনকালে শেষ কৰিব পাৰোঁ সেয়া আমাৰ চেষ্টা থাকিব। আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক বিভিন্ন সময়ত পৰামৰ্শ দিছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তালিকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ এই মাহৰ শেষৰ ফালে প্ৰকাশিত হ'ব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আমাক জনাইছে যে যি সময়ত আমাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বা আমাৰ এটা যি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ স্তৰত শেষ হ'ব, আমি দিল্লীত গৈ যেতিয়াই বিচাৰোঁ আমাৰ মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, KC বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতি, তেওঁলোকে যেতিয়াই আমি বিচাৰোঁ তেওঁলোকে বহিব প্ৰস্তুত হৈ থাকিব আৰু এই মাহৰ শেষৰ ফালে আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তালিকা তেওঁলোকে মুকলি কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈ আছে। ইয়াৰ মাজত আমাৰ যাত্ৰা হ'ল সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা, যে যাত্ৰা সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত 12,000 বিঘা মাটি কাৰ ওচৰত আছে গোটেইখিনি কথা ফাদিল কৰিলে আৰু এই যাত্ৰা যথেষ্ট সফল হ'ল আৰু যাৰ ফলত আমাৰ এই যাত্ৰা সফলতা চাই আমি আমাৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ যি প্ৰদেশৰ মিটিং আছিল যিমান সোনকালে আমি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, আমি এই যাত্ৰাৰ সফলতা চাই আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে দেখিছে যে বিভিন্ন দলৰ তুলনাত আমাৰ দলৰ কামখিনি, স্ক্ৰিনিঙৰ কামখিনি আৰু গতি লৈছে, তেওঁলোকৰ তুলনাত আমি আৰু আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰো চেষ্টা থাকিব যে আমাৰ প্ৰদেশ, আমাৰ যি ইলেকশ্যন কমিটি স্ক্ৰিনিং মিটিং হ'ল খুব সুন্দৰকৈ হ'ল, নামবোৰ একদম ব্লকৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টত আলোচনা হ'ল, ডিষ্ট্ৰিক্টত আলোচনা কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰলৈ আহিলে, সেই মিটিঙৰ ভিতৰত খুব সুন্দৰ এটা চৰ্চা হ'ল, এটা শুদ্ধ পেনেল আমি প্ৰতিখন চিটৰ বাবে আমি তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু আমাৰ যে প্ৰক্ৰিয়া শুদ্ধ হৈছে, যদি আমাৰ তলৰ তৃণমূল কৰ্মীখিনি যদি অন্তিম স্ক্ৰিনিং মিটিঙৰ আগত আমাৰ সভানেত্ৰী, স্ক্ৰিনিং কমিটি সভানেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক কিছু পৰামৰ্শ দিবলৈ বিচাৰে, তো তাৰ বাবে আকৌ 2-3 তেওঁলোকে আজি ভ্ৰমণ লৈছে। তো সেইটোৱে দেখাইছে যে কিমান ধৰণৰ আমি তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ পৰামৰ্শ, তেওঁলোকক সময় আৰু সুবিধা আমি স্ক্ৰিনিং ওপৰত দিছোঁ, লগে লগে আমি তৎপৰতাও প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মই আশাবাদী কি যদি আমি এই মাহৰ শেষৰ ফালে আমি যদি আমাৰ প্ৰথম তালিকা আমি ওলাব পাৰোঁ, মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় 80 চিটছত আমি নিজৰ কেণ্ডিডেটৰ তালিকা আমি বাই March 5 বাই March 6 আমি 80 চিটছত আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ তালিকা আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। মই আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, মই তেখেতকো দুই আষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে গৈছে আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীসকলক সাক্ষাৎ কৰি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ কৰ্মীসকলে যেনেধৰণে সেই অঞ্চলবিলাকৰ বাবে প্ৰতিনিধি বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত মতামত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মতামতৰ পিছত আমাৰ
স্ক্ৰিনিং কমিটিত সেই কথাখিনিও আহিব, আবেদনকাৰীসকলৰ কথাখিনিও আহিব আৰু তাৰপিছত সভাপতিয়ে ক'বৰ দৰে আমি সোনকালে আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব পাৰিম। আৰু যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ সদস্যসকলে অসম ভ্ৰমণ কৰিছে, সেইবাবে আমি আমাৰ চেয়াৰমেন প্ৰিয়ংকা গান্ধীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে নিজেও আহিব। ইয়াৰ আগৰবাৰো আমি দেখিছিলোঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন হৈছিল আৰু তেখেতসকলে অসমলৈ আহি গুৱাহাটীৰ পৰাই গোটেই কামখিনি কৰিছিল আৰু 2-3 দিনত তেখেতসকলে তাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ আৰু বেছিকৈ আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মনৰ কথাখিনি ল'বলৈ হাইকমাণ্ডে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে। তাৰ বাবে মই আমাৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে প্ৰশ্নবোৰ সুধিব পাৰে। এক ছেকেণ্ড আমি যোৱাবাৰো এটা প্ৰক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰি দিছিলোঁ। আমাৰ চেয়াৰমেন মিডিয়া চেল আছে, চেয়াৰমেন মিডিয়া চেলে সকলোকে এতিয়া 2দিনীয়া কাৰ্যসূচী, এই 2দিনীয়া কাৰ্যসূচী তেওঁ স্ক্ৰিনিং কমিটি চেয়াৰমেন হিচাপে যি দায়িত্ব দিয়া গৈছে সেইখিনি দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিব। বিধায়িনী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ইয়াৰ পূৰ্বে স্ক্ৰিনিং কমিটি ব্লক প্ৰেছিডেণ্টক লগ পাব, এনেকুৱা এটা সুবিধা আমাৰ ব্লক প্ৰেছিডেণ্টসকলে পোৱা নাছিল। আৰু এইটো আমি দেখিছোঁ যোৱা 1 বছৰৰ পৰা কি যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিলে তেওঁ গোটেইবোৰ মণ্ডল সভাপতিক লগ পালে আৰু এবাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আহিছে, তেওঁ গোটেই আমাৰ অসমৰ ব্লক সভাপতিসকলক লগ পাবলৈ বিচাৰিছে আৰু ব্লক সেইকাৰণে এইবাৰ মাত্ৰ তেওঁ মিটিঙৰ দায়িত্বখিনি ল'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰচাৰ হিচাপে তেওঁ বিভিন্ন ঠাইতো আমি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আমি সৃষ্টি কৰিম। আমি পুনৰবাৰ আমি মিত্ৰতা সম্পৰ্কত ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই, মিত্ৰতা হ'বই আৰু বিজেপি দলৰ তুলনাত আমি আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছোঁ। বিজেপি দলৰ ভিতৰত এতিয়া তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দল অগপ দলটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। মই ভাবোঁ এই নিৰ্বাচন অসম গণ পৰিষদ দলৰ বাবে শেষ নিৰ্বাচন। ইয়াৰ পিছত অসম গণ পৰিষদক আমি দেখা নাপাম, কিন্তু আমাৰ লগত যিসকলে মিত্ৰতা কৰিব তেওঁলোকে সক্ৰিয় হ'ব, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে অক্সিজেন পাব, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে সাহস হ'ব। এয়া হ'ল পাৰ্থক্য। কংগ্ৰেছ দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে সকলৰ লাভ হয়, কিন্তু বিজেপি দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে সকলৰ ক্ষতি হয়। এতিয়া এটা সময়ত অগপ দলে এটা সময়ত মিত্ৰতা কৰিলে, অগপ দল নাইকিয়া হ'ল। এটা সময়ত BPF দল মিত্ৰতা কৰিছিল, BPF দল পিছত গৈ ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ ক্ষতি হ'ল। পিছত গৈ UPPL দলে মিত্ৰতা কৰিলে, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিকভাৱে ক্ষতি হ'ল। তো সেইকাৰণে বিজেপি দল তেওঁ নাজানো মংগল নে অমংগল মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যিসকলে হাত মিলাই বিজেপি দলত বৰ্তমানৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে নোহোৱা হৈ যায়। সেয়া দলৰ কথাই হওক, বেয়া ব্যক্তিৰ কথা হওক। মই ক'লোৱে যেতিয়া অগপ দল আজি তাৰিখত নোহোৱা হৈ গ'ল, বিভিন্ন ৰাজনীতিবিদ যি বিজেপি দলৰ ভিতৰত যোগদান কৰি নোহোৱা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াও স্থিতি একে হ'বলৈ গৈ আছে। যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ দল যেনেকুৱা নোহোৱা হৈ গ'ল, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নোহোৱা হৈ গ'ল, তো ক'ত যেতিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি হোৰ্ডিঙত দেখা পোৱা নাই, তো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কি তাত পাব, সন্মান পাব আমি নাজানো। কিন্তু আমাৰ দলৰ কামখিনি 12,000 বিঘা মাটি কেনেদৰে এটাই ঘৰৰ নামত পৰিলে এইখিনি কাম আমি ৰাইজৰ মাজত লৈ যাম। আমাৰ কামত কোনো বাধা নাহে আৰু মই ভাবোঁ যে 12,000 বিঘা মাটি যে আজি মানুহৰ মুখে মুখে সেইখিনি কথা তল পেলাবলৈ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আজি তেওঁ যথেষ্ট বাধ্যমূলক হৈ কিছুমান কামবোৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আৰু এটা কথা কৈছিল যে এই জন্মৰ ভিতৰত তেওঁ বৰদোৱা থানৰ সন্মুখতে হওক বা কামাখ্যা মন্দিৰৰ সন্মুখতে হওক তেওঁ শপত ল'ব পাৰে যে তেওঁ কেতিয়াও বিজেপি দল নাযায়। যিজনে মা কামাখ্যাৰ সন্মুখত আৰু বৰদোৱা থানৰ সন্মুখত
এনেকুৱা এটা কথা ক'ব পাৰে আৰু তাৰ পিছত পদত্যাগ কৰাৰ পিছত এদিনৰ ৰ'ব নোৱাৰিলে তাৰ পিছদিনাই বিজেপি যাব পাৰে তেওঁ কথাবোৰ কিমান আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা তেওঁৰ কথাৰ কিমান যোগ্যতা আছে সেইখিনি আপোনালোকে বুজি পায় আৰু আনফালে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অলপ দিন আগতে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ মাজত এটা ছবি লৈ তেওঁ ইমান ক্ষোভিত হৈছিল যে নাৰীৰ ওপৰত অপমান কৰা গ'ল নাৰীসকলৰ আজি তেওঁ নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ ৱুমেন যোগেদি ভূপেন বৰাক চমেন কৰিলে পুলিচ আৰক্ষী বিষয়াই দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ ঘৰলৈ গ'ল মহিলা কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সেই প্ৰেছ কনফাৰেন্সটো মনত পেলাওক সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নাৰী সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কিমান গালি পাৰিছিল আৰু যিজনক নাৰী অপমান কৰা দাগ লগাইছিল আজিৰ তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বাবে তেওঁ এজন হিন্দু নেতা হৈ গ'ল মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ কাইণ্ডলি হিন্দু নেতাৰ চাৰ্টিফিকেট বিতৰণ কৰা কামটো এৰি দিয়ক যিজনক আপোনালোকে ক'লে যে নাৰী অপমান কৰিছে ইমান লজ্জিত হ'ল আপুনি সেইজনকে আপোনালোকে একদিনৰ পিছত আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছে আৰু এখেতক হিন্দু নেতাৰ আখ্যাত দিবলৈ বিচাৰে তো সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এগৰাকী ৰাজনৈতিক হিন্দু অসমৰ জিনা তেওঁক হিন্দু নেতা কোন নহয় সেইটোৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া তেওঁ কোনো অধিকাৰ নাই মই ভাবোঁ আৰু দুয়োজন নেতাৰ অভিনয় এজন নাৰী সন্মানৰ প্ৰতি যে অভিনয় কৰি আছিল আৰু আনগৰাকীয়ে যে মা কামাখ্যাৰ বৰদোৱা থানৰ সন্মুখত শপত লোৱা যে অভিনয় কৰি আছে দুয়োজনৰ অভিনয় মুকলি হ'ল মই ভাল পালোঁ যে দুয়োজন ককায়েক ভায়েক আজি একে মঞ্চত থাকিব ভালে থাকক মই ভাবোঁ যে এইবাৰ কংগ্ৰেছ নতুন কংগ্ৰেছ বনাম পুৰণি কংগ্ৰেছৰ যুঁজ হ'ব বিজেপি দলৰ ভিতৰত পুৰণি বিজেপি ক'ত ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াটো এৰিছে সিদ্ধাৰ্থ দাৰ আজি নাম নোহোৱা হ'ল আজি বিজয়া খৰিৰ আজি তেওঁলোকৰ জীয়েকৰ চিট নাইকিয়া হ'ল আজি দিলীপ শইকীয়া এখেতক আমি দেখাই নাপাওঁ তো পুৰণি বিজেপিবোৰ গ'লেই অগপ দল গ'লেই এতিয়া মাত্ৰ যে যিসকলে 15 বছৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বহুত কেলেংকাৰী কৰিলে তেওঁলোকে নিজকে ৰাজনৈতিকভাৱে বচাবলৈ এটা বেলেগ দলত গৈ এই গোটেই দলটো হাইজেক কৰিলে সেইসকলৰ ভুৱা কংগ্ৰেছীৰ লগত আজি আমাৰ বাস্তৱ কংগ্ৰেছী যুঁজিব এইটো নতুন কংগ্ৰেছ বনাম পুৰণি ভুৱা কংগ্ৰেছৰ যুঁজ এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে দেখা পাব বহুত বিজেপি কৰ্মীখিনি দেখা পাইছে যে আমাৰ কাম নাই নেকি আৰু বিজেপি নেতাসকলে কৈছে আমাৰ কাম নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি সব গোটেইবোৰ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ যিসকল বিধায়ক হ'ল তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা পালে সেইসকলক লৈ বিজেপি ক'বলৈ বিচাৰিছে আজি বিজেপি দলৰ ভিতৰত আজি আপোনালোকে চাওক বহুত ব্যাপক চৰ্চা মই কৈছোঁ তেওঁ অসমৰ জিন্না আৰু হিন্দু নেতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাই কিয় নাই কি তেওঁ নিজে গৰু সিন্ডিকেট কৰা মানুহৰ পৰা তেওঁ মন্ত্ৰী তেওঁক বনাই ৰাখিছে গৰু সিন্ডিকেট কৰা মানুহক তেওঁ টিকেট দিবলৈ বিচাৰে গৰু সিন্ডিকেট অসমৰ ভিতৰত আৰু বৃদ্ধি পাইছে তেওঁ কি হিন্দু নেতা হ'ল মইতো চেলেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যে আহক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এবাৰ সন্মুখৰ পৰা হিন্দু ধৰ্মৰ ওপৰত মোৰ লগত ডিবেট কৰক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যদি ইমানে তেওঁ হিন্দু নেতাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ ওপৰত তেখেতৰ জ্ঞান আছে মই ৰাজহুৱাভাৱে মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ চাওক কোন হিন্দু ধৰ্মৰ কথা বেছি জানে তেওঁ জানেনে মই জানো চাওক কোন নিজৰ কৰ্মৰ যোগেদি হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতা দেখাইছে তেওঁ নে আমি মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যদি সাহস আছে কিন্তু মোৰ চেলেঞ্জ কেতিয়াও নলয়
বহুত মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন আছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত ঘনিষ্ঠ থকা সাংবাদিকজনে কেনেকৈ গম পায়। বহুত মনত সেই সংশা আছিল, প্ৰশ্ন আছিল। আমাক জনাইছিলোঁ, কিন্তু আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ। আমাৰ একেখিনি খবৰ আমাৰ কাণতো পৰিছিল, সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত চৰ্চিত, কিন্তু আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ। কিন্তু যি ধৰণৰ আজি যিসকলে বিজেপি বিৰুদ্ধে ইমান দিন সংগ্ৰাম কৰিলে, কংগ্ৰেছৰ দলৰ ভিতৰত আপত্তি পালে, তেতিয়া বেলেগ বিজেপি বিৰোধী দলৰ ওচৰত যাব পাৰিলেহেঁতেন। যদি বিজেপি বিৰুদ্ধে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সঁচাকৈ ৰাজনৈতিক বিৰোধিতা আছিল, কিবা কাৰণত কংগ্ৰেছত কাম কৰা ভাল পোৱা নাই, তো বেলেগ বিজেপি বিৰোধী দললৈ যাওক, অফাৰটো আহিছিল। এদিন নৰলে, এদিনৰ পিছত তেওঁ জাম্প মাৰিলে। চাণক্যই কৈছিল চাম মানে আলোচনা, দাম মানে পইচা, দ্বন্দ্ব মানে লাঠি, ভেদ মানে বিভাজন সৃষ্টি কৰা। আলোচনা, পইচা, লাঠি আৰু অপপ্ৰচাৰ কৰি বিভাজন। মই ভাবোঁ ইয়াৰ ভিতৰত দুটা অস্ত্ৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া মা কামাখ্যা আৰু বৰদোৱাৰ থানৰ সন্মুখত শপত ল'বলৈ প্ৰস্তুত যে তেওঁ এই জন্মৰ ভিতৰত বিজেপি দললৈ কেতিয়াও নাযায়। যিগৰাকী 2 দিন আগত মাজুলীত ভ্ৰমণ কৰি আছিল, আমাৰ লগত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গ'ল, এদিনৰ ভিতৰত বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যোৱাকালিতো দৰে আদৰিছে। দদাইদেউ আহি গ'ল, এনেকৈ এটা ঘৰৰ পৰিস্থিতি আমি দেখা পালোঁ। তো তেওঁৰ কথাৰ কিমান যোগ্যতা আছে, তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰ যোগেদি নিজৰ কথাবোৰ আজি তললৈ পেলাই দিছে। মই ভাবোঁ, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এই গোটেই ঘটনাক্ৰমটো মই ভাবিছিলোঁ অলপ পিছত হ'ব, নিৰ্বাচনৰ ওচৰত হ'ব, কিন্তু ইমান আগত যে হ'ল, এতিয়ালৈকে কোড অফ কণ্ডাক্টে ঘোষণা হোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণ দুটা, এটা হ'ল, আৰু প্ৰথম মূল কাৰণ হ'ল 12,000 বিঘা মাটিৰ মালিক কোন হয়, সকলোৱে ৰাইজে এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰে। কেনেদৰে এটা ঘৰৰ ভিতৰত 12,000 বিঘা মাটি আহি গ'ল, অসমৰ ৰাইজে জানিবলৈ বিচাৰে। এইখিনি যে কথা আমি ৰাইজৰ মাজত লৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ, চৰ্চা যে হৈছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ ধুৰন্ধৰটো মোকে বনাই আছিলে, কিন্তু বাস্তৱ ধুৰন্ধৰ ভূপেন বৰাহে মুকলি হ'ল, আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ। Bhupen Bora few weeks ago said that he is ready to take oath in front of Ma Kamakhya Mandir and Bordua Than and say that in this lifetime he will never join. Ako Hindu netar praman যিজনে মা কামাখ্যাৰ আগত শপত যে ল'লে, সেই শপতটোৱে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে, তেখেতৰ আজি হিন্দু নেতা মা কামাখ্যাৰ শপতৰ যি বিশ্বাসঘাত কৰিছে, সেইজন হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে হিন্দু নেতা। আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা হিন্দুৰ নেতাৰ চাৰ্টিফিকেট অসমৰ এজন ব্যক্তিয়ে বিচৰা নাই, আৰু তেওঁ বিতৰণ কৰা বাদ দিলে ভাল হ'ব। হিন্দু ধৰ্মক এনেদৰে কলংকিত কৰিব নালাগে, নহ'লে কাইলৈ গৈ কোনোবা পুৰোহিতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত মানহানি কেছ লগাব যে তেওঁ বাৰম্বাৰ হিন্দু ধৰ্মক মানহানি কৰি আছে। देखिए, हमको तो बीजेपी दल में जो खबर आ रहा है, अब इधर भी कांग्रेस है, उधर भी कांग्रेस है। वहाँ पे पुराना कांग्रेस है, यहाँ पे नया कांग्रेस है। बीजेपी तो है ही नहीं, असम गण परिषद तो ख़त्म ही। तो हम तो आपस में ही अब ये निर्वाचन हम खेलने वाले हैं या लड़ने वाले हैं, और असम की जनता देखेंगी कि उनको वो पुराना कांग्रेस चाहिए जिन्होंने 15 साल के कांग्रेस के सरकार को
अपने भ्रष्टाचार के द्वारा डुबाया, जिन्होंने कांग्रेस के सरकार के द्वारा शराब की दुकानें खोली और आज भी वही काम कर रहे हैं, या असम के लोगों को एक नए असम के साथ एक नया कांग्रेस वो देखना चाहते हैं, ये असम की जनता इस बार तैयार करेगी। देखिए, कांग्रेस इज एन ओशन एंड वी आर ऑल ड्रॉप्स इन द ओशन। Jitendra Singh ji is a drop, I am a drop, Debobroto Saikia ji is a drop. Congress existed far before us, far before our fathers. Congress will exist far long after our grandsons and grandchildren also. So I think that question, I don't even justify that question. Sab etia jihokole BJP loi jai, বিজেপি তেওঁলোকক যোগদান কৰা আগত এটা স্ক্ৰিপ্ট দি দিয়ে কি যদি বিজেপি লৈ আহা এইটো স্ক্ৰিপ্ট লোৱা, এই স্ক্ৰিপ্টত যি লিখা আছে গাই দিব লাগিব। এইটো ইয়াৰ পূৰ্বে যিসকলে বিজেপিক যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে এটা স্ক্ৰিপ্ট পঢ়ি দিয়ে, যি স্ক্ৰিপ্ট আৰু বিজেপি যি মুখপাত্ৰ টিভিত যি কয় তাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। আৰু মই ভাবোঁ সেই একে স্ক্ৰিপ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভূপেন বৰাক দি দিছে, আৰু এতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এসপ্তাহ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দিয়া স্ক্ৰিপ্টটো গাই থাকিব। আপুনি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তেওঁৰ আগৰ কথাবোৰ যে সুধিব, বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে আগৰ কথাবোৰ সুধিব, তেওঁ সেই কথাবোৰ তেওঁ পাহৰি গ'ল বা সেই কথাৰ ওপৰত তেওঁ উত্তৰ দিব নোৱাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীটো সদায় চিটৰ কথাও কয়, এইবাৰ চিটৰ কথা কিয় ক'ব নোৱাৰিলে? ইয়াৰ পূৰ্বে যিমানবোৰ চিট যিমানবোৰ নিৰ্বাচন হৈছে তেওঁতো মাৰ্জিনলৈকে কৈ দিয়ে যে যোৰহাটৰ ভিতৰত 3 লাখ ব্যৱধানত তেওঁলোকে জিকিব, লোকসভাত ইমান চিট জিকিব। এইবাৰতো চিটৰ তেওঁ ক'বই নোৱাৰিলে। তেওঁক যেতিয়া সোধা গ'ল যে চিট কিমান পাব, তেতিয়া তেওঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে। সেইটোৱে হ'ল বাস্তৱ। ৰাজনীতিত কোন দিন কাৰ ভৰি তলত মাটি গুচি যায় কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ মাটি গুণটো পাইছে। 12,000 বিঘাৰ মাটি লৈ যে মানুহৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা, সেইখিনিও খবৰ তেওঁলোকে পাইছে। তো সেইকাৰণে এইখিনি কথা কয়, আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগৰ কথাবোৰ কয়, 2 মাহ পিছত কিমান চিট পাব সেইখিনি কথা কোৱাত আজি তাৰিখত তেওঁ নিজে গম পাইছে যে কোৱা তেওঁ কোনো অক্তিয়াৰ নাই। এনে খোৱা কামোৰা আমাৰ মাজত, আমাৰ মিটিঙৰ বাহিৰত আমি ওলালোঁ, সকলে হাঁহি মুখেৰে আমাক চাইছে, ইমান ভালকৈ মিটিং হ'ল, আমাৰ দলৰ সকলে কৈছে ইমান সুন্দৰ মিটিং হ'ল, ৰাইজ আমাৰ দলৰ কৰ্মীখিনি সন্তুষ্ট। আমাৰ কৰ্মীৰ পৰাতো আমি একো খোৱা কামোৰা একো আমি বাতৰি আমি পোৱা নাই। এইটো আমাৰ কৰ্মীসকল প্ৰত্যেক সন্তুষ্ট, মিটিংবোৰো ভালকৈ হ'ল, আমি গতি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ক'লেতো নহ'ব, আমাৰতো যি ফিডবেক আমি পাইছোঁ, আমিতো মিটিঙৰ বাহিৰত দেখিছোঁ পৰিস্থিতি, পৰিৱেশ, ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ, মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ। আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ হৈছে। তাৰ ভিতৰত এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত যদি কাৰ্য হৈ থকা ছবি এটাহে দেখা পাইছোঁ, এয়া হ'ল বিজেপি দলৰ ভিতৰত চকী দলিয়াইছে, তেনেকুৱা এটা ছবি মই দেখা পাইছোঁ। এইখিনি কথা নুশুধে। ধন্যবাদ। এই নিৰ্বাচনৰ কথা পাতকচোন, 2 মাহ পিছত কথা পাতকচোন, সেইখিনি নাপাতে।